मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको फोर्थ क्लास का सेकेंड लेसन इससे पहले भी आपको मैंने बताया था क्या है फोर्थ क्लास का सेकेंड लेसन। सच का इनाम అంటే మనం నిజమైన చెప్తేనే మనది దాని ఫలితం కూడా మంచిగా దొరుకుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను। మనం ఎప్పుడైనా అబద్ధం చెప్తే మాత్రం ఏమవుతుంది, తన ఫలితం కూడా మనకు ఇయాల కాకుండా మనకు రేపు కూడా అది బ్యాడ్ గా నేమ్ వచ్చేస్తుంది। కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా నిజం చెప్పినా కానీ మనకు ఒకరోజు దెబ్బలు పడొచ్చు, కానీ మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ మనకు గుర్తుకుంటది ఈ నేను ఇది ఇట్లా చేసినా కాబట్టి మనకు దెబ్బలు పడ్డాయి। కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా నిజం చెప్తే దాని ఫలితం కూడా మనకు మంచి దొరుకుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను। సో इससे पहले मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन आंसर दिए थे, मीनिंग्स दिए थे, खाली स्थान भी दिए थे। खाली स्थान मीन्स मीनिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ओन सेंटेंस, वचन बदलिए, विलोम शब्द, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा। तो सेकेंड लेसन का क्या है, सच का इनाम। सच का इनाम, तो ये है सेकेंड लेसन हमारा सच का इनाम। तो सच का इनाम में से हमारा एक ही बिट रह गया है, क्या है उसका नाम, व्याकरण। व्याकरण, तो व्याकरण में क्या रह गया हमारा, सर्वनाम। क्या रह गया है, सर्वनाम। आपको मालूम है सर्वनाम में क्या क्या आता है, मालूम है आप लोग को, सब लोग को संज्ञा मालूम है। इससे पहले मैंने आपको संज्ञा बताया था। सो आपको लेसन वाइज है ग्रामर। सो पहले जो फोर्थ क्लास में आपको पहले लेसन में संज्ञा आया है और दूसरे लेसन में है सर्वनाम। तो सर्वनाम में क्या क्या आता है, मालूम है आपको सर्वनाम में क्या क्या आता है। सो सर्वनाम में आता है मैं, तू, तुम, आप, हम, हमें, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारा, वे, यह, वह। ये है हमारा सर्वनाम में आता है। तो सर्वनाम में आने वाले कौन से वर्ड से है, सर्वनाम में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए। सर्वनाम, संज्ञा तो आपको मालूम है, जिसका नाम आता है उसको संज्ञा ही बोलते हैं, उसको संज्ञा के रूप में जानते हैं। संज्ञा के रूप में नाम मतलब देखो, किसी आदमी का नाम, औरत का नाम, सो मंदिर का नाम, सो किसी जगह की नाम, किसी स्कूल का नाम, सो जो जिसको नाम रहेगा, किसी एनिमल्स, तो देखो इसको हिरन बोलते हैं। सो हम लोग बिना देखे इसको बोलते हैं इसको हिरन करके नहीं, उसको देखने के बाद ही हम लोग को मालूम गिरता है कि इसको हिरन बोलते हैं, इसको एलिफेंट बोलते हैं करके। जिसका नाम रहेगा उसको ही संज्ञा में जानते हैं। तो संज्ञा हमें मुझे मालूम है। तो संज्ञा के मालूम के बाद हम लोग आज सर्वनाम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, सर्वनाम। तो सर्वनाम में क्या क्या आता है, मैं, तू, तुम, आप, हम, हमें, मेरा, तुम्हारा, वे, यह, वह। से मैं అంటే నేను, మే అంటే ఏంటిది, నేను, తూ అంటే మీరు, తుమ్ అంటే మీరు వస్తది, ఆప్ మీరు, తూ అండ్ తుమ్ అంటే ఏంటిది, మీతోటి సమానంగా ఉన్నోళ్ళంటే ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ మీతోటి ఉన్న పిల్లల్ని తుమ్ అంటారు, మీకన్నా పెద్దవారిని ఏమంటారు, ఆప్। సో మీరు, హమ్ మేము, హమే మేము, मेरा नादी, तुम्हारा नीदी, वे వాళ్ళది, वे यह అక్కడ यह रामू है, तनु रामू, वह शीला है, तनु शीला। सो ये है हमारे सर्वनाम में आता है। तो देखो हम लोग के सर्वनाम में सीखने में से क्या क्या है, और देखिए हम लोग देखो क्या लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा అంటే ఏంటిది, ఏదైనా పేరు ముందు। సో मैं रामू के घर जाता हूँ, सो मैं शीला के साथ मंदिर जा रही हूँ। సో शीला అంటే
సంజ్ఞలానే వచ్చేసింది. సో శిలతోటి ఏం చేస్తున్నాను, నేను కూడా వస్తున్నాను కాబట్టి దానిలో సర్వనాం యాడ్ అయింది కాబట్టి సంజ్ఞ రూపంలోనే సంజ్ఞ ప్లేస్ లానే సర్వనాం వచ్చేస్తుంది. దాన్ని సర్వనాంగా అంటారు. సంజ్ఞ ప్లేస్ లా అంటే ముందు వచ్చిన ఏదైనా పేరు ముందు వచ్చిన మే, తూ, तुम, आप, यह, वह, तुम्हारा, तुम के पास, तो उसको बोलते हैं सर्वनाम. सो देखो, सो एग्जाम्पल क्या करेंगे. सो देखो क्या है, సంజ్ఞ के स्थान पर సంజ్ఞ స్థానంలో ఏదైనా వేరే వర్డ్స్ నేను, నువ్వు, నీది, నాది అని వచ్చేస్తే దాన్ని సర్వనాం అంటారు. సో సంజ్ఞ के स्थान पर ప్రయోగ్ సంజ్ఞా స్థానం గురించి నేను చెప్పాలి అనుకుంటున్నాము. तो दानी सर्वनाम अंटामु. देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तू, आप, तुम्हारा, वह, वे आदि. సో देखो एग्जांपल में क्या है, मैं घर जा रहा हूँ. నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను. నేను నా ఇంటికి వెళ్తున్నాను. సో నా ఇంటి పేరు ఉంది. సో ఇది డాష్. సో నేను నా ఇంటికి వెళ్తున్నాను. నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను. సో बाद में है तुम कब आए. నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు. నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు. हम यहाँ खड़े हैं. నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను. నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను. సరే आप बैठिए. మీరు కూర్చోండి. మీకు తెలుసు కాబట్టి మీకు ఏమనిపిస్తుంది, మీకైనా పెద్దవారిని మీరు కూర్చోండి అని అంటారు. మీరు ఎవరైనా పరాయి వ్యక్తిని ఇంటికి రమ్మని చెప్తారా, లేదు. సో आप बैठिए, మీరు కూర్చోండి. वह क्या करता है. తను ఏం చేస్తున్నాడు. తను తెలుసు, తను సుమన్, తను ఏం చేస్తుంది అని అంటున్నాను. సో వహ క్యా కర్తా హై. వే జా రహే హై. తను అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్తున్నారు. తను అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్తున్నారు అంటే సంజ్ఞా స్థానంలో ముందు వచ్చిన మే, తుమ్, తుమారా, యహ, వే ఆది ఏదైనా వచ్చేస్తే దాన్ని సర్వనాम అంటారు. సో ये है हमारा सर्वनाम. सो जैसे ही आप लिखेंगे व्याकरण में ब्रॉड अक्षर से सर्वनाम लिखेंगे. तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, तू, तुम, आप, तुम्हारा, वह, वे आदि. तो ये आप ध्यान पे रखिएंगे, ये सर्वनाम में ही आते हैं, संज्ञा में नहीं. संज्ञा में किसी का नाम आएगा, किसी स्थान का नाम आएगा, किसी घर का नाम, किसी स्कूल का नाम, किसी प्राणियों का, कोई पक्षियों का नाम आएगा तो ही उसको संज्ञा बोलते हैं. సంజ్ఞా కే స్థానం అంటే సంజ్ఞ ముందు ప్రయోగం చేసింది, ప్రకటన చేసింది, వచ్చింది పేరు, దాన్ని सर्वनाम अंटारू. से मैं, तू, तुम, तुम्हारा, वे, आप, यह, वह, तो उसको सर्वनाम अंटारू. सो ये आप लिखेंगे. सो बाद में देखो हमको यह है दिए है क्रिया, क्रियाकलाप. सो क्रियाकलाप అంటే ఏంటిది. క్రియాకలాప్. సో క్రియాకలాప్ అంటే ఏంటిది. క్రియాకలాప్ యాక్టివిటీ. సో యాక్టివిటీ మనం ఎట్లా తయారు చేస్తాము చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏముంది, ఇక్కడ పాఠశాల వచ్చింది. పాఠశాల వచ్చింది ఇక్కడ పాఠశాల. సో అలానే సేమ్ ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తాను, లడ్కి. కాబట్టి ఇక్కడ లా వచ్చింది కాబట్టి నేనేం రాస్తున్నాను, లడ్కి. సో ఇక్కడ ఏం వస్తున్నాను, కిమ్మత్. कीमत వచ్చిందా, कीमत. सो बाद में क्या लिखेंगे, तरबूज. लिखे तरबूज. बाद में इधर दो अक्षर आए, इधर लिखेंगे मैं जग, इधर क्या लिखेंगे मैं जग. सो जग के बाद में इधर क्या आएगा, गगन. आया गगन. सो ये ऊपर से नीचे आएगा ना. तो एक मिनट, मैं आपको रब करके अच्छे अक्षर से लिख के देती हूँ. ये पहले रब करती हूँ पूरा, तो आपको समझ में आएगा. क्रियाकलाप. क्रियाकलाप. सो क्रियाकलाप में है एक्टिविटी. सो एक्टिविटी बोलेंगे तो
कोई भी हमको नए वर्ड्स जानने के लिए एक्टिविटी बोलते हैं। हमको समझ में नहीं आएगा सो हम लोग उसको खेल कर इधर से उधर तक उसको प्रैक्टिस न करके हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, इसको क्रियाकलाप बोलते हैं। క్రియ అంటే మనం పని చేయడం, పని చేసుకుంటేనే అర్థం చేసుకోవడం, దాన్ని క్రియాకలాపం అంటారు. సే యాక్టివిటీస్ అంటే మీకు యాక్టివిటీస్ తెలుసా? కొందరికి యాక్టివిటీస్ లా గేమ్స్ లా ఉంటారు, కొందరు చదువుకోవడానికి ఉంటారు, కొందరు సింగింగ్ వాడుకోవడానికి ఉంటారు, కొందరు డాన్స్ చేయడానికి ఉంటారు, కొందరేమో చాలా చాలా మంచిగా తినాలని అనిపిస్తున్న యాక్టివిటీస్ అంటారు. సో ప్రతి ఒక్కరికి యాక్టివిటీస్ అని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి మంచికి ఒక క్రియాకలాపం అంటే మనం పని చేసి ఆడుకుంటా పాడుకుంటా మనం నేర్చుకోవడాన్ని క్రియాకలాపం అంటారు. సో देखो इसमें आपको क्या दिया है कि क्रियाकलाप में दिए गए शब्दों से शब्द सीढ़ी पूरी करो. तो आपको ये शब्द सीढ़ी दी है. शब्द सीढ़ी आपको मालूम है? आपको మీరు కైలాసం ఆడతారు మీరు అందరు కైలాసం. సో కైలాసం ఆడినప్పుడు ఏం చేస్తారు? దానిలో ఒక గుడుగుడ అని అంటే ఒక నంబర్స్ వైజ్ ఉంటుంది, డాట్స్. ఒక మీరు చూడండి ఆ డాట్స్ నంబర్లో ఎన్ని ఉంటాయి పార్ట్స్? ఉంటుందా? ఇక్కడ 6, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2, 3, 4, ఇక్కడ 5 అట్లా నంబర్స్ వైజ్ కి మీరు ఆడతారు. ఆడినప్పుడు ఏముంటది? ఇక్కడ మధ్య భాగంలో ఇటు ఇటు ఉంటది, ఈ సైడ్ ఉండవు. ఒక 6, 3, 2, 1 అట్లా మీరు ఇట్లా తింపినప్పుడు ఏమవుతుంది? నంబర్ వైజ్ మీకు డాట్స్ పడతాయి. ఆ డాట్స్ ప్రకారంగా మీరు ఏం వెళ్తారు? శబ్ద సైడ్ కైలాసంగా ఆడతారు. ఆ కైలాసం కూడా 1 to 100 నంబర్స్ ఉంటాయి. ఆ 1 to 100 నంబర్లకి వెళ్ళి మీకు పాములు, నిచ్చెన ఇవి అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత మీకు పాము వస్తే ఏమవుతుంది? మీరు జారి కిందికి పడతారు. సో మళ్ళా మీరు ఆడడానికి మొదలు పెడతారు. కానీ పాము నన్ను మింగేసిందా అని ఆడడం బంద్ చేస్తారా? కాదు, కానీ మళ్ళీ ఆడడం అవుతుంది. కానీ నిచ్చెన ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా సంబరం పడతారు. అరే నీకైనా నేను ముందు వెళ్ళానని సంబరం పడతారు. కానీ సేమ్ క్రియాకల్పాన్ అంటే యాక్టివిటీస్ గా అంటారు. సో అలానే మనకు శబ్దసీడి ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో చూడండి శబ్దసీడి మనకి ఏమి ఇచ్చారు? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చారు పాఠశాల, పా ఠ शा ला, 1 2 3 4 इधर दिया पाठशाला. सो इधर से फिर से मैं लिखूंगी. सो इधर से फिर से आया देखो ल ड की. సో ఇక్కడ లా కి మాత్ర ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ లాడ్కి అవుతుంది. కానీ నేను మళ్ళీ ఏం చేశాను? ఇక్కడ ల డ కి. మన ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చారు మీకు ఈ క్రియాకలాపంలో మీకు ఇక్కడ బ్రాకెట్లా నేమ్స్ శబ్దార్థాలు ఇచ్చారు. देखो कीमत, तरबूज, गगन, नल, लड़का, काजल, लहसुन, नल. सो इसमें से आप क्या करेंगे? जो बॉक्स में जैसे शब्द को बैठते हैं वैसे ही लिखना है. మీరు అక్కడ బాక్స్ టైప్ ఇచ్చారు, బాక్స్ టైప్ నిచ్చెనాలు ఇచ్చారు. ఆ నిచ్చెనాలకి కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా మీరు యాక్టివిటీస్ గా తయారు చేయాలి. సరే ఇక్కడ లాగ్ వచ్చేసింది, కానీ మన ఇక్కడ బాక్స్ లో లాగి మాత్రం ఏది లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేశాను? ఇక్కడ సేమ్ అలానే లడ్కి అని రాశాను. సో చూడండి మీకు అలా కూడా మీ బుక్ లో కూడా అట్లనే ఇచ్చారు లడ్కి. సో నెక్స్ట్ ఏముంది చూడు, కి సెకండ్ కి ఏముంది? కిమ్మత్. కిమ్మత్ అంటే ఏంటిది? ప్రైజ్. కిమ్మత్ అంటే ఏంటిది? ప్రైజ్. సో నెక్స్ట్ చూడండి ప్రైజ్ తర్వాత ఏముంది? తా. తా తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది? తా గురించి ఇక్కడ మీకు బ్రాకెట్ లో ఏముంది? తా గురించి तरबूज. रा बा बाकी सेकंड की मात्रा बू ज तरबूज ఇచ్చారా? तरबूज. తర్వాత రెండు అక్షరాలు చూడండి ఇక్కడ ఏముంది? చూడండి జా తోటి జగ్ వచ్చింది, కనబడుతుందా మీకు? జగ్. సే గా గురించి మళ్ళీ ఏముంది? గగన్. ఏముంది? గగన్. ఏముంది? గగన్. సో నెక్స్ట్ గగన్ తర్వాత ఏముంది? నా గురించి 3 వర్డ్స్ గా నా నా నా. చూడండి ఇక్కడ
లడ్కి, తర్వాత ఏమొచ్చింది కిమ్మత్, కిమ్మత్ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చింది తర్బూజ్, జా తోటి జగ్, గ గగన్, నా ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి ఒకసారి, కిమ్మత్, తర్బూజ్, జగ్, గగన్, నా తోటి ఏమొచ్చింది నా 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 నట్. ఏమొచ్చింది ఒకసారి చూడండి మీరు మీ బుక్స్ తీసుకొని, మీకేమైనా కనిపిస్తుందా? నాతోటి ఇంకొకటి వర్డ్స్ నేను రాస్తున్నాను, నల్. నల్ करेक्ट. किम्मा, तरबूज, जग, गगन, जग, गगन, नल. నల్ తర్వాత ఏం రాస్తాను మళ్ళా నేను నల్. సో నల్లా తోటి ఏం రాస్తాను నేను లడకా. ఏం రాస్తాను లడకా, నల్. కరెక్ట్. ఇక్కడ పైన టూ వర్డ్స్ వచ్చినాయి, నల్ లడకా. కరెక్ట్ వచ్చిందా? లడకా తర్వాత ఏముంది చూడండి, ఏముంది లడకా కాజల్. एक कीमत, तरबूज, गगन, कीमत, तरबूज, जग, गगन, లడకా. కా తర్వాత ఏమొచ్చింది లడకా తర్వాత ఏమొచ్చింది చూడండి, లడకా తర్వాత కాజల్. ఏమొస్తుంది కా జ ల, కాజల్. ల తోటి తర్వాత మళ్ళీ ఏమొస్తుంది లైన్ గా, ఇట్లా లైన్ గా రాయండి. ఇక్కడ నాకు ప్లేస్ లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ రాస్తున్నాను, మీరు చూడండి. ఇదే లా నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓకే, లా ల హ సూన్, లహసూన్ వచ్చిందా, నసూన్. సో లసూన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది ఇక్కడ నా ఉంది కాబట్టి రెండు అక్షరాలతో ఏమొస్తుంది నట్. ఏమొస్తుంది నట్. సో నట్ తర్వాత ఏముంది చూడండి, రెండు అక్షరాల తర్వాత నట్ తర్వాత లాస్ట్ అయిపోయిందా. సో नट ఇక్కడ लास्ट वर्ड्स వచ్చింది ना ट। सो वैसे ही आपको करने का है, जैसे देखो पाठशाला ला से ఇక్కడ ఆకి మాత్ర ఇస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ लड़की। सो का से फर्स्ट सेकंड की मात्रा की मत। सो ता से नया वर्ड आया है तरबूज, से बाद में जा से जग गगन, न ल लड़का, का से का जग ल, ला से लहसुन, बाद में आया है नट। सो वैसे ही आपको एक क्रियाकलाप में सीडी वाइज जो आपके నిచ్చెన టైప్ మీకు ఒక గేమ్ వచ్చింది, దాన్ని మీరు ఏం చేయాలి పూర్తిగా చేసి మీరు మీ సిడబ్ల్యూలో రాయాలి। ఓకే, చదువుకుంటా ఆలోచించుకుంటానే మీరు ఆ सीडी పూర్తిగా చేయాలి। सो आज हम लोग लेंगे नया लेसन झूठा सोनू। क्या लिखेंगे? सो तीसरा लेसन थर्ड। सो 7th डे में ही हम लोग तीसरा लेंगे झूठा सोनू। झूठा सोनू అంటే ఏంటిది? ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పడం వాళ్ళని झूठा అంటారు। झूठा అంటే ఏంటిది? అబద్ధం ఎందుకు చెప్తారు మీకు? అబద్ధం చెప్తే మీకు ఏమైనా వచ్చేస్తుందా? లేదు, కానీ మనకు ఒక అలవాటు। కానీ మనం నిజం చెప్తేనే మనకు ఈ రోజు దెబ్బలు పడవచ్చు, కానీ దాన్ని మనకు పశ్చాత్తాపం కూడా మంచి అంటే ఏంటిది? మనం అబద్ధం చెప్తే మనకు దానికి పరిశ్రమ కూడా హార్డ్గానే దొరుకుతుంది। కానీ ఏంటి పరిశ్రమ అంటే ఏంటిది? మనము అబద్ధాలు చెప్తేనే, అబద్ధాలు చెప్తే మనకు ఏమొచ్చేస్తుంది? దాన్ని తర్వాత అయినా మనకు ఏమవుతుంది? చాలా 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 అంటే మనకు దానికి ఏమవుతుంది అని అంటే మనం ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్తే దానికి పరిశ్రమ కూడా మనకు హార్డ్గానే దొరుకుతుంది। కానీ మనం నిజం చెప్తే ఏమవుతుంది? తన మనకు పశ్చాత్తాపం కూడా మంచిగానే, ఆ ఫలితం కూడా మంచిగా దొరుకుతుంది। కానీ అబద్ధం చెప్తే ఆ ఫలితం కూడా మనకు చెడ్డగానే దొరుకుతుంది। కాబట్టి झूठा सोनू ఒక
ఒక బాలుడు ఉన్నాడు, తన పేరేంటిది సోను. ఆ సోను ఎప్పటికీ అబద్ధం చెప్పడం, జోక్ చేయడం, వాళ్ళని ఏదైనా విషయంతో వాళ్ళని బాధ అనడం, బాధాకరంగా చేయడం. దాన్ని జోక్స్ అంటే ఏంటిది, మన ఇప్పుడు ఇంటికి చాలా మంది వచ్చేసారు, చాలా మంది వచ్చినప్పుడు మనకు ఏదైనా జోక్ చేయాలనిపిస్తే అందరు నవ్వుతారు, కానీ ఎవరిని హర్ట్ చేయడం కాదు, దాన్ని జోక్స్ అన్నారు, దాన్ని బాధాకరం అంటారు. కానీ అలానే ఒక పిల్లోడు అంటే సోను, తను ఒక జూటా సోను, అంటే తనకు ఎప్పటికీ చూడండి, మనం ఎప్పుడైనా నిజం చెప్తేనేమో అరే ఈయన మంచి వ్యక్తి అని అంటారు, తను ఎప్పటికీ అబద్ధం చెప్తారంటే వీనికి ఏం నమ్ముతారా, ఎప్పుడు చూడు అబద్ధాలే చెప్తారు అని అంటారు. అందుకే అట్లానే సేమ్ అలానే బాలుడు ఉన్నాడు ఆ సోను, దాని గురించి స్టోరీ ఇచ్చారు, ఆ స్టోరీ మనము చూసుకుందాం. సరే, हमारा लेसन का नाम है झूठा सोनू. సరే, झूठा सोनू అంటే సోను ద లియర్. సో ఎప్పటికీ అబద్ధం చెప్పండి వాడిని జూటా అంటారు. మంచి వ్యక్తిని అంటారు. సేమ్ మంచి పని చేయని వాళ్ళని झूठा అంటే మంచి వ్యక్తిని కాదు అని అంటారు. तो देखो उसमें नए शब्द दिए हैं, जंगल, भेड़, मजाक, भेड़िया, किसान, मदद, आवाज, सचमुच, आदमी, विश्वास. देखो जंगल అంటే ఏంటిది ఫారెస్ట్, భేడ్ అంటే ఏంటిది, భేడ్ అంటే గొర్రెలు, భేడ్ అంటే ఏంటిది గొర్రెలు, గొర్రెలు అంటే ఏంటిది షిప్స్. చూసారా మీరు షిప్స్ ని ఏమంటారు, గొర్రెలకి మేకలకి చాలా తేడా ఉంది. మేకలు అంటే మనకు ఎప్పుడైనా గొర్రెలు కూడా తింటారు, మేకలు కూడా తింటారు, కానీ గొర్రెల గురించి మనకు వచ్చేది ఆ పైనది బూరుతోటి మనం ఏం చేస్తారు, ఆ బూరుతోటి దారం తయారవుతుంది. ఆ దారంని ఏమంటారు, ఉల్లన్ అంటారు. ఏమంటారు, ఉల్లన్ అంటే ఊల్ అంటారు. సో ఊల్ని దారం ఏం తయారు చేస్తారు, మన ఏదైనా స్వెటర్స్ దాన్ని తయారు చేసి స్వెటర్స్, మన ఇంటి ముంగట తోరణాలు తయారు చేస్తారు. లేకుంటే మనం ఏదైనా టీవీ పైన ఏదైనా డిజైన్గా తయారు చేయాలంటే కూడా దారాలతోటినే తయారు చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఆ గోర్ల మీద పైన బూరతోటి తయారు చేసినది ఏంటి ఊన్. సే భేడ్ అంటే ఏంటిది షిప్స్. ఓకే, సో మజాక్ అంటే ఏంటిది జోక్స్. భేడియా అంటే నక్క, భేడియా అంటే ఏంటిది నక్క. కిసాన్ అంటే ఫార్మర్. మదద్ అంటే ఏంటిది హెల్ప్. ఆవాజ్ అంటే సౌండ్. సచ్ముచ్ అంటే ఏంటిది నిజం. ఓకే, ఆద్మీ అంటే మ్యాన్. అండ్ విశ్వాస్ అంటే నమ్మకం. విశ్వాస్ అంటే ఏంటిది నమ్మకం. సో మనం నమ్మకం వ్యక్తి ఉన్నప్పుడే మనం ఏదైనా విశ్వాసంగా వాళ్ళకు చెప్పగలుగుతారు ఈ పని నువ్వు చెయ్యాలి. కానీ నమ్మకం మనిషి లేనప్పుడు మనం ఏది చెప్పలేము, కానీ విశ్వాసం ఉన్న మనిషికి మనం ఏదైనా చెప్పగలుగుతాం కాబట్టి అది తను చేస్తాడు, కాబట్టి మనకు విశ్వాసం ఉంటుంది. లేదు ఈ బాయ్ మాత్రం మంచి బాలుడు, ఆయన చేస్తాడు, నేను ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు అని తను చేస్తాడనని నమ్మకం ఉన్నప్పుడు అది విశ్వాసం అంటే నమ్మకం. సో देखो జంగల్ అంటే ఇసే నయ శబ్ద అంటే ఏంటిది కొత్త శబ్దార్థాలు. సో జంగల్ అంటే ఏంటిది ఫారెస్ట్. భేడ్ అంటే షిప్స్. మజాక్ అంటే జోక్స్. భేడియా అంటే నక్క ఫాక్స్. కిసాన్ అంటే ఫార్మర్. మదద్ హెల్ప్ అంటే మనకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనతోటి మన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం, మనం ఎవరిదైనా హెల్ప్ తీసుకోవడం, దాన్ని మదద్గా అంటారు. ఆవాజ్ అంటే సౌండ్ అంటే ఏంటిది వేరే ప్రతి ఒక్కరిది వేరే సౌండ్ ఉంటుంది అంటే ఆవాజ్. సచ్ముచ్ అంటే నిజమైన, సచ్ముచ్ అంటే నిజం. आदमी అంటే मैन, विश्वास అంటే नमकम. सो ये आप नए शब्दार्थ जानिए और अपने CW नोट्स पर लिखिए और उसका अर्थ भी कीजिए. जंगल అంటే फॉरेस्ट, भेड़ అంటే షిప్స్, మజాక్ అంటే జోక్స్, భేడియా అంటే నక్క, కిసాన్ అంటే ఫార్మర్, మదద్ అంటే హెల్ప్, ఆవాజ్ అంటే సౌండ్, సచ్ముచ్ అంటే నిజం, आदमी అంటే मैन एंड विश्वासम అంటే नमकम. सो ये हमारा तीसरा लेसन है झूठा सोनू. से आपको हिंदी पढ़ने के लिए आएगा. मैं बोलती हूँ आपको सबको वर्णमाला 12 खड़ी सबको पढ़ने के लिए आती है. सो आप अपने दिमाग से आप लेसन भी पढ़िए, ये लेसन समझिए. सो बाद में आपको मैं लेसन लूंगी, तभी आपको ऑटोमेटिक आपको ये लेसन समझ में आएगा. जैसे मैं हिंदी में बोलती हूँ वैसे भी आप हिंदी में सीखेंगे, ऐसे मैं सोचती हूँ. सो ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये लेसन पढ़िए झूठा सोनू. सो बाद में नेक्स्ट डे 8 में ये लेसन मैं आपको बताऊंगी. सो थैंक यू. जो आपको क्वेश्चन आंसर्स में दी हुई हूँ
सो आप वो प्रैक्टिस कीजिए। जब भी मैं आपको होमवर्क दूंगी कि आपको डेली वाइज नहीं तो 2 दिन में एक बार 2 क्वेश्चन दूंगी। 2 दिन में एक बार 2 या 3 क्वेश्चन दूंगी। वो 3 क्वेश्चन के आंसर्स आप बिना देखकर मुझे आपके नाम के साथ भेजिए। वैसे ही जो आप लिखेंगे राइटिंग, तो राइटिंग नीट होनी चाहिए। वैसे ही मैं आपको उसको मार्क्स भी दूंगी। जैसे आप लोग इससे पहले भी मैंने आपको लेसन वाइज आपको क्वेश्चन आंसर्स रखती हूँ, वैसे ही टेस्ट आप समझिए। वैसे ही आप टेस्ट को मैं छोटा सा टेस्ट मतलब डेली 2 या 3 क्वेश्चन आंसर दूंगी। वो क्वेश्चन आंसर्स आप प्रैक्टिस करेंगे और मुझे वो आंसर भेजेंगे। और आंसर भेजने के बाद आपके नाम से भेजिए कि ये मेरा नाम है, मैं 6वीं क्लास की, मैं 4th क्लास में 5वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। तो मेरा नाम यह है और आपका क्लास का नाम, आपका नाम और ये आंसर मुझे भेजिए। वो आंसर करेक्ट रहेगा तो मैं हाँ करके बोलूंगी और उधर मार्क्स दूंगी। और आप गलत लिखेंगे तो आपको गलत करके आपको मार्क्स नहीं दूंगी। सो ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। से ऑल ऑफ यू थैंक यू नाना।